الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والمنافقین والکافرین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن معالی والی بن مال قرآن مل کے بواز بلند در صلوات اللہ کہ میرا بانیان کے اس پر سے لاکھوں بشاہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اللہ آمین ہم سب کی رزق میں اضافہ فرمائے اللہ آمین ہم سب کی پریشانی کو دور فرما اللہ آمین ہم اپنے جو بیمار ہیں تو صدقہ جناب زین العابدین کی بیماری کا شفایا فرما اللہ آمین جو بے اولاد ہیں تو صدقہ جناب علی اصغر کا ان کو صالح اولاد عطا فرما اللہ آمین ہم اپنے ہم بارش کے ہوتے ہوئے بے وارث ہم سب کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں لا اللہ آمین ہم اپنے ہم سب کے امام کے ساتھ شامل ہونے کی کتاب فرما اللہ آمین دعاؤں کو قبول تک پہنچائیں سارا درود کرے مل کے بواز بلند تک صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کتنے بجے منزل سے رات کو ہاں جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد آگے تشریف لیں جو کھڑے ہیں وہ بھی ادھر آ جائیں کیسے کہ آپ سب کے علم ہے جو اس گھر بھائی بہو کے گھر موجود تھے ادھر ہمارا موضوع تھا نماز اور ادھر محترم نماز اور حسین کا رشتہ ہی بڑا پیارا ہے آج تک میں آپ نے رشتے کو نام سنا ہوگا ساس سسر کا میاں بیوی کا بھائی بہن کا شوہر کا بیٹے کا اس طرح کے رشتے کا نام سنو گے پر لیکن کیا عزیز محترم سامنے ٹائم کا سب سے نرالا اور خوبصورت رشتہ ہے نماز اور حسین کا بابا جی نہ نماز حسین کے بغیر رہ سکتی ہے نہ حسین نماز کے بغیر رہ سکتا ہے پھر کے بابا سے بلند تر صلوات جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ جب نماز کی گفتگو ہوئی جیسا کہ نماز اور حسین کا رشتہ میں نے کہا بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے بہت ہی نرالا رشتہ ہے سب سے خوبصورت رشتہ ہی نماز اور حسین کا ہے ماشاء اللہ اور محترم سامنے گرام کا جیسا کہ آپ سب کے علم ہے پہلی محرم سے لے کر 4 محرم تک میرا موضوع تھا قرآن اور آل محمد اور میرا آج بھی دل تھا کہ قرآن اور آل محمد پہ گفتگو کی جائے پر لیکن میرا دل ہے کہ آج نماز اور حسین کے موضوع پر ماشاء اللہ بھائی نماز اور حسین کا تعلق کیا ہے رشتہ کیا ہے بابا یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے مجالس میں اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں مگر نماز کی فضیلت بیان نہیں کرتے جو ہے ماشاء اللہ ہم اپنے مجلسوں میں محمد کا ذکر کرتے ہیں مگر نماز کا ذکر نہیں کرتے ہم اپنے مجلسوں میں علی کے فضائل پڑھتے ہیں مگر نماز کے فضائل نہیں پڑھتے توجہ میں جانا دیتے ہیں ہم اپنے مجلس میں حسن کا ذکر کرتے ہیں مگر نماز کے فضائل نہیں پڑھتے ہم اپنے مجلس میں حسین کا ذکر کرتے ہیں مگر نماز کے فضائل نہیں پڑھتے ہم اپنے مجلس میں فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں مگر نماز کے فضائل نہیں پڑھتے بابا جی ہر بندہ یہی کہتا ہر مولوی یہی کہتا تو میں ہر مولوی سے یہی کہوں گا کہ ذرا تعصب کی عینت اتار کر دیکھ تو صحیح یہ 14 ہی اصل نماز ہے بے شک ماشاء اللہ بابا جی یہ 14 ہی اصل نماز ہے جس نے 14 کو چھوڑ کر نماز پڑھی اس کی نماز کو کوئی فائدہ نہیں توجہ ہے کہ بابا سے بلند تر نماز پڑھو ہر بندہ یہی کہتا ہے بابا جی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو سنی کہتا ہے نماز پڑھو وہابی کہتا ہے نماز پڑھو دیوبندی کہتا ہے نماز پڑھو نقشبندی کہتا ہے نماز پڑھو وہابی کہتا ہے نماز پڑھو دیوبندی کہتا ہے نماز پڑھو مالکی کہتا ہے نماز پڑھو شافعی کہتا ہے نماز پڑھو حنفی کہتا ہے نماز پڑھو اور ان سب سے طیب علی کہتا ہے تم ذرا قرآن تو پڑھو ماشاء اللہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو پڑھو نہیں قائم کرو بھائی کہاں جہاں تک رشتہ تھا پڑھنے کا پڑھ تو شیطان بھی لیتا تھا بھائی پڑھ تو شیطان بھی لیتا تھا پر لیکن کیا شیطان کی نماز نے اسے کوئی فائدہ پہنچایا نہیں کیا شیطان کی نماز نے اسے لعنت کے توق سے بچا لیا نہیں اگر اسے عرفان نماز ہوتا اگر اسے نماز کی پہچان ہوتی وہ لعنت سے بچ جاتا
बाबा जी हर बंदा ये कहता है नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, सबसे तैयब अली कहता तुम जरा कुरान तो पढ़ो। अल्लाह ने आवाज देकर कहा अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो नहीं कायम करो। बाबा जी पूछो नमाज कायम कैसे होती है? मैंने परवरदिगार आलम से पूछा, या मेरे परवरदिगार आलम ये नमाज कायम कैसे होती है? आवाज परवरदिगार मैं अल्लाह हूँ, हर किसी से कलाम नहीं करता मगर कुछ ऐसे हैं जिनके लहजे में मैं बोलता हूँ, माशाअल्लाह, ऐसे हैं जिनके लहजे में मैं बोलता हूँ मगर कुछ ऐसे हैं जिनके लहजे में मैं बोलता हूँ। मैंने मौला से पूछा मौला नमाज कायम कैसे होती है? मौला की आवाज है अस्सलातु इकामत विलायती, नमाज कायम होती है हमारी विलायत से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नमाज कायम होती है हमारी विलायत से। बाबा जी आप खुद बताएं, अगर कोई बंदा 18 ज़िलहज के दिन को हुआ था, मन कुंतु मौला फाज़ अली मौला, अली की विलायत का ऐलान हुआ था, अगर अली की विलायत को छोड़कर नमाज पढ़े आज की नमाज को कोई फायदा है? नहीं। मिलके बाबा से बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्या था कि अरबी बहुत सी ज़बानें हैं पर लेकिन उन सब में वाहिद ज़बान अरबी ऐसी है जिसके एक लफ्ज़ के बहुत से मायने हुआ करते हैं। बाबा जी अकीमुस्सलात, अकीमों का अगर मस्दर निकाला जाए, अगर इल्म में लेकर जाया जाए तो इकामा के, अकीमों का मतलब होता है इकामा, इकामा के 72 मायने अरबी में, 70 भी नहीं 72 मायने। इकामा का मायने है खड़ा होना, इकामा का मायने है दायम करना, इकामा का मायने है मजबूत, और एक इकामा का आखिरी मायने है जिंदा करना। अगर हम इस मायना को ले लें इकामा के जिंदा करने को, इसका मतलब ये हुआ अल्लाह बंदों से कहता है मेरे बंदों नमाज को जिंदा करो। तवज्जो है? माशाअल्लाह, अल्लाह कहता है बंदों से मेरे बंदों नमाज को जिंदा करो। मिलके बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाह बंदों से कहता है मेरे बंदों नमाज को जिंदा करो। और बाबा जी सिर्फ अल्लाह बंदों से नहीं कहता, नबियों से भी कहते नमाज को जिंदा करो। अगर किसी को दलील चाहिए तो मैं दलील दे देता हूँ। बाबा जी इब्राहिम की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी जअलनी मुकीमुस्सलात, ऐ मेरे परवरदिगार आलम मुझे नमाज को जिंदा करने वाला बना दे। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, अल्लाह सिर्फ बंदों से नहीं कहता, अल्लाह नबियों से भी कहता। अल्लाह आदम से कहता आदम नमाज को जिंदा करो, अल्लाह नूह से कहता नूह नमाज को जिंदा करो, अल्लाह ईसा से कहता ईसा नमाज को जिंदा करो, अल्लाह मूसा से कहता मूसा नमाज को जिंदा करो, अल्लाह यूसुफ से कहता यूसुफ नमाज को जिंदा करो, अल्लाह याकूब से कहता याकूब नमाज को जिंदा करो, अल्लाह सवाला खंबे से कहता नमाज को जिंदा करो, नमाज को जिंदा करो, नमाज को जिंदा करो, नमाज को जिंदा करो। बाबा जी अब किसी नबी की उम्मत में ये जुर्रत नहीं कि वो ये कह सके हमारे नबी ने नमाज को जिंदा कर दिया। आदम की उम्मत ये नहीं कह सकती कि हमारे नबी ने नमाज को जिंदा कर दिया। नूह की उम्मत ये नहीं कह सकती हमारे नबी ने नमाज को जिंदा कर दिया। इब्राहिम की उम्मत ये नहीं कह सकते हमारे नबी ने नमाज को जिंदा कर दिया। बाबा जी किसी नबी की उम्मत में ये जुर्रत नहीं कि वो ये कह सके हमारे नबी ने नमाज को जिंदा कर दिया। अल्लाह परवरदिगार आलम ने जो उम्मत के नबी किसी भी नबी की उम्मत को नहीं शरफ बख्शा, वो हुसैन के आज़ादारों को बख्श दिया। हुसैन का हर आज़ादार नमाज में कहता है अशहदु अन्ना कद क़ामतिस सलाह, ऐ मेरे बादशाह हुसैन मैं गवाही देता हूँ तूने नमाज को जिंदा कर दिया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बादशाह हुसैन सिर्फ 5 मिनट और ज्यादा लंबी थोड़ी गुफ्तगू है। ऐ मेरे बादशाह हुसैन तूने नमाज को जिंदा कर दिया। मौजूद खान है भाई माशाअल्लाह। ऐ मेरे बादशाह हुसैन तूने नमाज को जिंदा कर दिया। और बाबा जी कभी नमाज और हुसैन का तकाबुल ना करना, कभी भी नमाज को हुसैन के मुकाबले में ना लेकर आना, ना नमाज को हुसैन के मुकाबले में, क्योंकि नमाज और हुसैन एक ही है, इनका रिश्ता ही एक है। तो अज़ीज़ मोहतरम सामने गिराम कद टोटल मिराज आप तक आपने कितनी सुनी? एक ही मिराज जो आपने सुनी कि रसूल अर्श पे गए, अल्लाह से बातें की, और मैंने पहले भी तज़किरा किया था, वाक़या भी सुनाया था। इंशाल्लाह फिर कभी टाइम हुआ तो फिर कभी सुना दूँगा क्योंकि अभी टाइम मुख्तसर है। तो ये टोटल मिराजें आप तक सुनी आपने एक, पर लेकिन टोटल मिराजें हैं 3। रसूल साहिब मिराज, मिराज के सरदार रसूल साहिब मिराज, इसी नबी ने बताया नमाज मोमिन की मिराज और सजदा नमाज की मिराज। माशाअल्लाह भाई, रसूल साहिब मिराज इसी नबी ने बताया। थोड़ी सी तहकीक पर तवज्जो रखिएगा। रसूल साहिब मिराज इसी नबी ने बताया नमाज मोमिन की मिराज और सजदा नमाज की मिराज। बाबा जी खुदा जाने किस करीम को हुसैन कहते हैं। एक दिन तीनों मिराजें नीचे थी, मेरा हुसैन ऊपर था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। एक दिन तीनों मिराजें नीचे थी, मेरा हुसैन ऊपर था। साहिब मिराज नबी मोमिन की मिराज में था और मोमिन की मिराज अपनी मिराज में थी। यानी रसूल नमाज में थे और नमाज में उस जगह थे जिसे सजदा कहते हैं। मिलके बाबा बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई खुदा जाने किस करीम को हुसैन कहते हैं। एक दिन तीनों मिराजें नीचे, मेरा हुसैन ऊपर।
बाबा जी रसूल सजदे में, पीछे सहाबी, लाइनें की लाइनें, कतारों की कतारें, सफ़े की सफ़े। नक्शा देखिएगा, रसूल सामने, पीछे सहाबी, और कोई आम सहाबी नहीं, बड़े बड़े जलील कदर सहाबी, सलमान जैसे सहाबी, बिलाल जैसे सहाबी, बड़े सहाबी पीछे। कि मस्जिद के शहर का दरवाज़ा खुला, बाबा जी से जचता था कि मस्जिद के शहर में खुले, कि मस्जिद के शहर से अली का छोटा बेटा बाहर मस्जिद में दाखिल हुआ। बल्कि मैं ऐसे क्यों ना कहूँ, अली का वो छोटा बेटा मस्जिद में दाखिल हुआ जो करम में सबसे बड़ा था, जो करम में सबसे बड़ा था। अली का छोटा बेटा मस्जिद में दाखिल हुआ, ऐनुल्लाह के बेटे की निगाहें उठी, अपने नाना को ढूंढना शुरू किया, नाना कहाँ है, नाना। देखा रसूल नमाज में है, पीछे सहाबी हैं, और नमाज में उस जगह है जिसे सजदा कहते हैं। रसूल सजदे में, पीछे सहाबी सजदे में, हुसैन पीछे। अब हुसैन ने पहले सहाबी से गुजरे, हुसैन दूसरे सहाबी से गुजरे, हुसैन तीसरे सहाबी से गुजरे, हुसैन चौथे सहाबी से गुजरे। हुसैन ऐसे गुजर रहे थे जैसे मूसा दरिया नील से गुजरे। हुसैन ऐसे सफ़ों को चीर रहे थे जैसे मूसा दरिया नील को चीर रहे थे। हुसैन सफ़े चीरते चीरते, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते रसूल की पुष्प पर आकर बैठ गए। रसूल की पुष्प पर आना था, अल्लाह ने कहा जबरील से जाके कह दे मेरे हबीब से, जब तक मेरा हुसैन ना उतरे तो सजदे से सर ना उठाना। जब तक मेरा हुसैन ना उतरे तो सजदे से सर ना उठाना। अब रसूल ने पढ़ना शुरू किया, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला। रसूल पढ़ते गए, साहबी परेशान होते गए, यार क्या हो गया है आज रसूल को, आज से पहले इतनी लंबी नमाज नहीं हुई, आज से पहले रसूल ने इतना लंबा सजदे को तूल नहीं दिया, आज रसूल को क्या हो गया है। रसूल बार बार ये कह रहे सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, कि एक साहबी ने सजदे सर उठाया, हुसैन को देखा, फिर सजदा। एक सहाबी ने सजदे से सर उठाया, हुसैन को देखा, फिर सजदा। दूसरे सहाबी ने सजदे से सर उठाया, हुसैन को देखा, फिर सजदा। तीसरे सहाबी ने सजदे से सर उठाया, हुसैन को देखा, फिर सजदा। चौथे सहाबी ने सजदे से सर उठाया, हुसैन को देखा, फिर सजदा। मैं कहता हूँ कितने खुशकिस्मत सहाबी थे, नमाज भी पढ़ रहे थे, वजूद नमाज पे भी थे। माशाअल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, नमाज भी पढ़ रहे थे, वजूद नमाज को भी देख रहे थे। बाबा जी रसूल ने पढ़ना शुरू किया, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला। सहाबी परेशान, एक सहाबी ने सर उठाया, दूसरे सहाबी ने सर उठाया, हुसैन को देखा, फिर सजदा। अब है किसी मुफ्ती के कलेजे में ये ताकत के ये कह दे कि सहाबियों ने नमाज में हुसैन को देखा, उसकी नमाज टूट गई, सहाबियों ने नमाज में हुसैन को देखा, उसकी नमाज टूट गई। बाबा जी हर बंदा यही कहेगा नमाज टूटी नहीं, नमाज अफजल हो गई। नमाज अफजल हो गई, नमाज टूटी। बाबा जुमला सुन गया, नमाज टूटी नहीं, नमाज अफजल हो गई। तो बाबा जी फैसला हो गया, जब सहाबियों को हुसैन देखने से नमाज नहीं टूटती तो जुल्जना देखने से तेरा माशाअल्लाह, क्या बात। बाबा जी नमाज मुकम्मल हुई। अब यही मंजर दरवाजे पर, जैसे पुलिस वाले भाई खड़े हैं भाई, ऐसे ही एक बंदा देख रहा था। बंदा देख रहा यहूदी देख रहा, रसूल ने आज इतना लंबा सफाई तो वजह मिल जाना है ना, रसूल ने इतना लंबा सजदा कर दिया। रसूल बार बार कह रहे थे सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला। वो बंदा यहूदी मस्जिद में दाखिल हुआ, आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह, अगर कोई भी बच्चा तेरी पुष्ट पर आ जाए तो क्या सजदा लंबा कर देगा, तो क्या सजदे को तूल दे देगा। अब रसूल है खामोश, कोई भी हुसैन जैसा नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रसूल है खामोश, कोई भी हुसैन जैसा नहीं। तो पूरा फैसला तो हो गया कि पूरी कायनात में दो ही तो ऐसे हैं जिन जैसा कोई नहीं, जहाँ वो चली है या ये हुसैन इब्ने अली है। लेकिन आवाज़ें बुलंद कर सलावत अल्लाहुम्मा। अज़ीज़ मोहतरम सामने कद रसूल ने फरमाया हुसैन है मोहसिन तौहीद, और मोहसिन का माना होता है एहसान करने वाला। मैंने आप पर एहसान किया, मैं आपका मोहसिन, आपने मुझ पर एहसान किया, आप मेरे मोहसिन। और रसूल ने कहा हुसैन है मोहसिन तौहीद, और मोहसिन का माना होता है एहसान करने वाला। बाबा जी पूरी कायनात में सारे उठा कर देखो, 1.25 लाख अंबिया यही कहते मिलेंगे अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है। आदम यही कहता मिलेगा अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है। नूह यही कहता मिलेगा अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है। इब्राहिम यही कहता मिलेगा अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है। यूसुफ यही कहता मिलेगा अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है। याकूब यही कहता मिलेगा अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है। बाबा जी नबी तो नबी, अब 14वीं सदी का मुल्ला भी माइक पे मुरा के कहता अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है, अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान। भाई क्या एहसान है? कहता अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें उम्मत मुहम्मदिया में रखा, अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें
قرآن جیسی کتاب دی، اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی، اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں رکھا، اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ بابا جی آپ مولوی تو مولوی، اب ہم انسان بھی یہی کہتا ہے اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہو اسے روزگار مل جائے، وہ کہتا ہے اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے، مجھے روزگار مل گیا۔ اگر کوئی بے اولاد ہو اسے اولاد مل جائے، وہ کہتا ہے اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے، مجھے اولاد مل گئی۔ اگر کوئی بیمار ہو اسے شفا مل جائے، وہ کہتا ہے اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے، مجھے شفا مل گئی۔ بابا جی پوری کائنات یہی کہتی ملے گی اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ اب بندے کے دل میں 14 کی برائت بچے اور بندہ خاموش ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بابا جی پوری کائنات یہی کہتی ملے گی اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ اور رسول نے کہا تھا حسین ہے محسن توحید، تو بابا جی فیصلہ ہو گیا، پوری کائنات پر جو احسان کرے اسے جلی کہتے ہیں، اور جلی پر جو احسان کرے اسے حسین ابن علی علی کہتے ہیں۔ واہ 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 ماشاءاللہ یا علی۔ عزادارو اتنے بڑے حسین کی بہنوں کو 72 بازاروں سے گزارا گیا۔ عزادارو صرف ایک ہی جملہ مصائب کا برداشت کر لینا۔ عزادارو علی کی بیٹیاں علی کی بہویں 72 بازاروں سے گزاری گئی، کبھی شام کے بازار میں، کبھی کوفے کے بازار میں، بازاروں سے گزاری گئی۔ اب جس کے ہاتھ میں پتھر وہ پتھر مارتا۔ عزادارو آپ زیادہ سے زیادہ بھی دور سے آئے ہوں گے نا، کوئی 5 کلومیٹر، کوئی حد بھی دور سے آیا ہوگا 100 کلومیٹر۔ عزادارو اس مجلس میں ایک بقیے والی ماں بھی آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اس مجلس میں ایک شام والی زندان والی آ کے ماں بھی آ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ عزادارو کسی کی چادر سے خون بہہ رہا ہے، کسی کے کان سے خون بہہ رہا ہے، کسی کے کلائیوں سے خون بہہ رہا ہے، اور رو رو کر کہتے کاش ہے عزادارو تم کربل میں ہوتے اور میرے حسین پر خنجر نہ چلایا جاتا۔